shopping, cafes, and at the moment my first impressions are that I am going to love it here. It kind of feels like a cross between Bangkok and China. With a little bit of like Europe or America in there as well. Yeah. 이런 나라가 있는지도 몰랐어요. 수십 개국을 여행하며 웬만한 건 다 봤다고 자부하던 영국인 커플이 한국 여행 단 하루 만에 이런 말을 남겼습니다. 지하철, 호텔, 그리고 길거리 빵집 하나에서까지 연달아 말문이 막혔다고 하는데요. 도대체 이들은 서울의 어떤 모습에 이토록 무너지고 만 걸까요? 오늘 소개할 주인공은 영국 출신 여행 유튜버 앤디와 이브입니다. 이 커플은 벌써 수십 개국을 돌아다니며 브이로그를 찍어온 베테랑 여행자인데요. 그런데 이상하게도 아시아의 웬만한 나라는 다 가봤으면서 유독 한 나라만큼은 아껴뒀다고 합니다. 바로 한국입니다. 오랫동안 벼르고 별러온 여행이었던 만큼 칭다오에서 출발하는 비행기 안에서부터 이들의 표정은 이미 들떠 있었습니다. 기내식 상자를 열어본 두 사람은 작은 크기에 깜짝 놀랍니다. 치킨 샌드위치와 물 한 병이 알차게 담긴 도시락을 보며 마치 선물 상자를 여는 기분이라고 하는데요. Never before have I been served a meal in a little box like this. Look how cute that is. It's like a meal deal. It's a sandwich, it's a snack. So I have to say, this looks like one of the best meals. Look at this. We've got a chicken sandwich there. We've got Not too bad. a little water and some sort of little snack. For a short flight, really good. Yeah, and the flight's not even what we thought it was. They said it was only 1 hour long. 1 hour. 이렇게 작은 상자 안에 이토록 알찬 구성이 들어있을 줄은 몰랐다며 연신 귀엽다는 말을 반복합니다. 사실 대한항공을 이용하는 것 자체가 특별한 경험이 될 거라며 기대했던 두 사람인데 짧은 국제선 기내식 하나에서도 세심한 정성이 느껴졌다고 하는데요. 칭다오에서 서울까지는 1시간 반 남짓. 짧은 비행이 끝나고 인천공항에 도착한 두 사람은 본격적으로 진짜 미션에 돌입합니다. 환전과 지하철 이용법 파악인데요. 그런데 여기서부터 예상치 못한 난관이 시작됩니다. ATM에서 카드가 계속 거절되고 현금 인출도 3번이나 실패하고 마는데요. 유럽 여러 나라를 여행하며 웬만한 상황에는 익숙해졌다고 자부하던 두 사람에게도 낯선 경험이었던 것이죠. 그런데 정작 이들을 진짜로 놀라게 한 건 실패가 아니라 전혀 다른 부분이었습니다. Oh my lord. He's only gone and got himself some cash. Eve is gonna be buzzing. I connected to the airport Wi-Fi here to translate the ATM. So easy. I'm pretty sure it said 6G, just free internet Wi-Fi. It's incredible. I'll never guess what, Eve. You did it. I've done it. I've only gone and got some cash. 공항 와이파이에 연결해 번역기를 돌려본 순간 그 속도의 말을 잊지 못하고 마는데요. 여행할 때마다 크고 작은 인터넷 문제로 골머리를 앓았던 두 사람에게 공항 어디서든 끊김없이 터지는 무료 와이파이는 그 자체로 신세계였습니다. 우여곡절 끝에 티머니 카드까지 충전한 두 사람은 드디어 지하철에 오릅니다. 그런데 지하철에 타자마자 두 사람은 서로를 쳐다보며 놀란 표정을 짓는데요. It's actually very quiet, isn't it? We're the loudest people. We're probably the loudest people. Andy, have you noticed how the seats are pretty much the same as the seat pattern in the UK on the tubes Back and the home, buses? like a bus. Yeah. For a tube back home. It's very clean on here, very quiet. People are sort of keeping themselves to themselves. Yeah. Yeah. Very bright. And also, have you noticed it's very green and open, actually, isn't it? 런던의 지하철을 매일 이용하던 이들에게도 한국 지하철은 결이 완전히 달랐던 겁니다. 좌석 배치는 런던 지하철과 비슷한데도 분위기는 완전히 다르다는 것. 사람들이 서로 거리를 두고 조용히 이동하는 모습이 낯설면서도 인상 깊었다고 하는데요. 시끄러운 건 오히려 자기들 뿐인 것 같다며 서로 눈치를 보고 웃음을 터뜨리기도 합니다. 지하철에 이어 버스까지 갈아탄 두 사람은 드디어 숙소가 있는 성수동에 도착합니다. 공업지대였던 골목에 세련된 카페와 편집숍이 들어선 성수동의 분위기에 두 사람은 완전히 매료되고 맙니다. 방콕과 유럽, 미국의 느낌이 골고루 섞여 있는 것 같다며 이런 동네일 거라고는 상상도 못했다고 감탄하는데요. 예약해둔 호텔에 짐을 풀며 하룻밤 숙박비가 예상보다 조금 비쌌다고 웃으면서도 객실을 둘러본 순간 표정이 확 달라집니다. And then the bathroom. We've got a really cool toilet here with this kind of bidet system. I do really enjoy those toilets. They're more like the Japanesey East Asian style. And a bath. We've got a bloody bath in here, Eve.
Not that we really ever Not use a that bath, we all use a but But we didn't come here to stay in the room, so we're most excited to get out and explore the city. let's go. 전기 주전자와 고데기까지 갖춰진 객실, 그리고 난생 처음 써본다는 비대 기능까지. 평범한 중저가 호텔에서 이 정도 시설을 기대하지 못했다는 반응이었습니다. 유럽에서는 이 정도 구성이면 훨씬 비싼 숙소여야 정상인데 한국에서는 이 가격대에도 이런 편의가 기본으로 딸려 있다는 사실에 신기해하는 모습이었죠. 짐 정리를 마친 두 사람은 곧바로 거리로 나섭니다. 그런데 횡단보도 앞에서 발걸음을 멈추고 마는데요. 신호를 기다리는 잠깐 사이에도 그늘을 만들어주는 작은 시설물 하나가 이들의 시선을 사로잡은 것이죠. 이런 건 살면서 처음 본다며 별것 아닌 그늘막 하나에도 두 사람은 한국 사회가 얼마나 세심하게 설계되어 있는지를 체감했다고 말합니다. 왜 다른 나라에는 이런 시설이 흔하지 않은지 모르겠다는 이야기까지 나오는데요. 거리를 걷다 보니 이번엔 도로 위로 낯선 차량들이 스쳐 지나갑니다. Look at this flashy car. So this big Bentley coming down here. We've actually seen 2 Lamborghinis and that Bentley and a Maserati. I feel like I get the impression there's a lot of wealth around here as well, you know. Quite a wealthy area. Yeah. So one thing we wanted to do as soon as we got to Seoul was go and try some salt bread because that's the thing you have to do here. And I've heard there's a really viral spot. 성수동 골목 한복판에서 람보르기니 2대와 벤틀리, 마세라티까지 연달아 목격한 두 사람. 이 동네에 부자들이 많이 사는 것 같다며 혀를 내두르면서도 정작 발걸음은 오래전부터 먹어보고 싶었다던 소금빵 가게로 향합니다. 소문으로만 듣던 그 맛집 줄이 상당히 길 거라 각오하고 갔는데 의외의 반전이 기다리고 있었습니다. 줄은 길었지만 회전이 빨라 대기 시간은 1분 남짓. 겉은 바삭하고 속은 폭신한 소금빵을 한 입 베어 문 순간 두 사람은 나란히 감탄사를 터뜨립니다. Good. Not delicious. It's like a croissant but more bready. Can I have a go? Yeah. Oh, that is really interesting. So So it's kind of like a croissant, but like a little bit firmer, like a little bit crispier on the bottom. more bready. But it's also soft like bread. It's kind of crispy on the outside and like flaky and cushiony on the inside. Oh Lord, that is so really good. It cost 12,000 won. 크루아상 같으면서도 훨씬 더 단단하고 바닥은 바삭한 독특한 식감의 세상에 이런 빵은 처음이라는 반응이 이어졌는데요. 빵 가게를 나서던 길, 이번엔 도로 한복판에 서 있는 낯선 차량 한 대가 시선을 사로잡습니다. 미국에서만 볼 수 있는 줄 알았던 테슬라 사이버 트럭을 서울 한복판에서 마주친 순간 두 사람은 실제로 처음 본다며 진짜 미쳤다는 말을 반복합니다. 최신 트렌드에 이렇게까지 빠른 나라일 줄은 몰랐다는 반응이었죠. 해가 지고 어둠이 내리자 두 사람은 이번 여행의 하이라이트 명동의 밤거리로 향합니다. 화려한 네온사인 아래 캐리커처 가게에 들어가 초상화를 그려받는 이벤트로 몸을 풀고 본격적으로 길거리 음식 탐방에 나서는데요. 김치만두를 한 입 베어 문 순간 두 사람의 표정이 확 밝아집니다. That is absolutely delicious. That is so freaking good. Oh my god. It's not really spicy either, but you've got that like tangy kimchi spicy flavour. Can you feed me one? Yeah. I feel like I've got my hands full with the camera and the. Just gotta go all in one though. Oh, Is that super cute? soy sauce good. A little bit spicy with the kimchi. That's beautiful. Like perfect amount of spicy. And there's some like noodles in there as well and then pork. 기름지지 않으면서도 깊은 맛을 내는 김치만두의 두 사람은 진짜 맛있다는 말을 몇 번이고 반복합니다. 생각보다 맵지 않으면서도 김치 특유의 새콤달콤한 맛이 살아있다며 서로에게 한 입씩 먹여주는 모습까지 보여주는데요. 이어서 설탕 팬케이크라 불리는 호떡까지 맛본 두 사람은 한국 사람이라면 어릴 적 추억의 간식일 것 같다며 미소를 짓습니다. 여기에 그치지 않고 길거리 카트에서 통스테이크까지 판매하는 모습을 발견하고는 또 한 번 눈이 휘둥그레지는데요. 길거리 음식으로 이렇게 큰 스테이크를 파는 건 처음 본다며 고기가 맛없으면 돈을 받지 않겠다는 사장님의 자신감에 웃음을 터뜨리기도 합니다. 그렇게 명동의 밤을 실컷 즐긴 두 사람은 숙소로 돌아가는 길 하루를 마무리하는 소감을 남기는데요. 이 지역을 탐험하는 게 정말 즐거웠고 첫날부터 기대 이상이었다는 말과 함께 분위기도 좋고 음식도 맛있고 정말 최고였다는 총평을 남깁니다. 몇 년째 세계 곳곳을 돌아다닌 여행 유튜버조차 첫날부터 이 정도로 만족감을 드러내는 일은 흔치 않습니다.
그만큼 한국이라는 나라가 가진 밀도, 그러니까 좁은 골목 하나에도 편리함과 세련됨, 그리고 맛있는 음식까지 꽉꽉 눌러 담겨 있다는 사실을 이 짧은 하루만으로도 증명해낸 셈인데요. 사실 이들이 하루 동안 지나쳐간 장면들, 그러니까 그늘막이 있는 횡단보도나 조용한 지하철, 저렴하면서도 편의시설을 다 갖춘 호텔 같은 것들은 우리에게는 그저 스쳐 지나가는 일상입니다. 그런데 몇 년을 세계 곳곳으로 여행 다닌 이 영국인 커플에게는 그 하나하나가 낯설고도 감탄스러운 발견이었던 것이죠. 어쩌면 우리가 무심코 지나치는 이 골목 하나하나가 누군가에게는 오랫동안 벼르고 별러야 올 수 있는 여행지일지도 모르겠습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주시고 따뜻한 댓글 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 항상 건강하세요.